नमस्कार दर्शक बंधु आज छोटिया भिडियो रे आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु माँ लक्ष्मी कहिचंती जो घर मुख्य द्वार सामने यही 7टी जिनिस रही थाए से घरे माँ लक्ष्मी स्थिर बास होता है। केबे भी से घर भितर को दुख दरिद्रता प्रवेश करि पारि न थाए। से घरे सबुबेले देवता बास रही थाए। दर्शक बंधु एमिति किछि जिनिस अछि जहाकू आपण माने आपणकर मुख्य द्वार सामने रखिबा द्वारा आपणक घर को धन आकर्षित होई आसी थाए। ता सहित आपणक घर को कौनसी भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश करि पारिबो नाही। सेथिपई दर्शक बंधु आपण माने भी निज घर मुख्य द्वार सामने यही 7टी जिनिस रखिबा अत्यंत आवश्यक अटे। दर्शक बंधु आपण माने गोटे कथा शुणिथिबे जे गाँ सुंदर धोबा तुठरू अर्थात आपणक गाँ मुंडरे जो पोखरी रही से पोखरीटी धोबा द्वारा सुंदर होता है। सेथिपई तो गाँर मुख्य जगह गुड़ी को सफा सुतरा रखा जाए। दर्शक बंधु आपण माने निज घर आखपाखरे निश्चय देखिथिबे जो मानक घर मुख्य द्वार सामना बहुत सफा सुतरा थिबो सेई घरर सदस्य माने केते उन्नति करिथांती। ता सहित सेमानंक परिवार रे केते सुख समृद्धि वृद्धि पाई थाए। एवं दर्शक बंधु जो मानकर घरर मुख्य द्वार असना होता है अर्थात अपरिष्कार होता है से घरे माँ लक्ष्मींकर केबे भी बास होई न थाए। जो घरर महिला माने निजर घरर मुख्य द्वार सामना को सजाई न थांती किंबा सफा करि न थांती से घरे माँ लक्ष्मी केबे भी प्रवेश करती नाही। तेबे दर्शक बंधु आपण माने निज घरर उन्नति पाई केते सब उपाय करूचंती किंतु ता परे भी जदि आपण माने निज मुख्य द्वार को ही अपरिष्कार करिवे तेबे माँ लक्ष्मी आपणक घर को किपरि प्रवेश करिवे। सेथिपई दर्शक बंधु जदि आपण माने निज घरर मुख्य द्वार सामने यही 7टी जिनिस रखिवे तेबे माँ लक्ष्मी आपणक घरे सदा सर्वदा बास करिवे। ता सहित दर्शक बंधु मु आपण माननकु कहिबी जे मुख्य द्वार सामने एपरि कौन रखिबे नाही जा द्वारा माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपण पाई परिबे नाही। तेबे दर्शक बंधु मु ए विषय रे आपण माननकु एई भिडियो रो आगरे बतैबाकू जाउछि। एहा पूर्वरु आपण माननकु अनुरोध भिडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। दर्शक बंधु घरर मुख्य द्वार जेपरी आम घरर मुरबी ठीक थिबे तेबे सेई घर अत्यंत भलरे रहिबो। सेई घरे केबे भी अन्याय हेबो नाही कोनोसी सदस्य मानंग प्रति। सेई परी जदि घरर मुख्य द्वार सुंदर थिबो सेई घरर उन्नति को केही भी रोकी पारिबे नाही। दर्शक बंधु एई विषय रे आपण माने जानिचंती कि नाही मु जानिनी किंतु थरे मात्र एई वीडियो को देखिला परे आपण माने निश्चय परीक्षा करंतु कोन आपणक घर आगरे एई सब जिनिस अछि कि नाही। दर्शक बंधु प्रथम रे आपणक घरर मुख्य द्वार सामने केबे हेले भी कंटा जातीय वृक्ष रखिबे नाही एवं आपणक घरर मुख्य द्वार कबाट जेतेबेले आपण माने खोलिबे जेमिति भीतर पटक आसुथिबो एवं मुख्य द्वार कबाट सबुबेले 2 फाळर रखिबे। चतुर्थ कथाटी हैला आपण मानक घरर एरुंडी बंधरे केबे भी छिद्र हेबो नाही किंबा कोनोसी भंगा भंगी न हेबा दरकार। एवं दर्शक बंधु परवर्ती नियमटी हेउची आपणक घरर मुख्य द्वार सामने जेपरी बुड़ी आनीर जाल न हेबा दरकार। दर्शक बंधु कौन आपण माने निज घरर मुख्य द्वार कबाट को असना करी रखिचंती कि किंबा सेई कबाट रे धूली बसी जाइछि कि आपण माने एपरी किछि लोक माननकु देखिथिबे जेउ माने निज घरर उन्नति पई विभिन्न प्रकारर उपाय करिथांती ता परे भी निज मुख्य द्वार कबाट को ही असना करी रखिथांती। दर्शक बंधु जदि व्यस्तबहुल जीवन भितरे आपण को प्रत्येक दिन सफा करने पाई समय हेउ नहीं तेबे आपण माने सप्ताह रे गोटे थर निज घरर कबाट को सफा करंतु। किछि न हेले मध्य आपण माने गोटे अदा कपड़ा रे कपड़ा को पछी आनिबे ता सहित घरर झरगा गुडी को मध्य सेही परी सफा करिवे। दर्शक बंधु एहा तो थिला आपण मुख्य द्वार रे केउ सब भूल करिवे नाही। एवं आसंतु जानिबा मुख्य द्वार सामने एमिति कौन रखिबा द्वारा माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद सदा सर्वदा आपणकर परिवार उपरे रहिथिबो। प्रथम रे
ଯେଉଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରଙ୍ଗୋଲି ପଡ଼ିଥାଏ ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟିକରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ରଙ୍ଗୋଲିକୁ ଆଙ୍କି ପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବେ କିମ୍ବା ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ କରିବେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ରଙ୍ଗୋଲି କିମ୍ବା ଚିତା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବେ। ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ କିମ୍ବା ପଦ୍ମଫୁଲ ଆଙ୍କିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ଏହା ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ହେଉ, ତା ସହିତ ଆମ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉ ଏବଂ ଘରର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଘଟୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ହିଁ ଏହିସବୁ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସବୁକିଛି ଫେରି ଆସିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଗରିବୀରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସେହି ଗରିବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ହଳଦୀରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଅଙ୍କନ କରିବେ ସେହି ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧୋଉଥିବେ ଏବଂ କରୁଥିବେ, ଧୋଉଥିବେ ଏବଂ କରୁଥିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣମାନେ 8ଟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ନିୟମ ବିଷୟରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭୂତ ପ୍ରେତର ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହିଥାଏ। ତା ସହିତ ସେହି ପରିବାରରେ ସମସ୍ତ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ପାଦର ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବେ। ଆପଣମାନେ ପୂଜାରୀକୁ କହିବେ ଯେ ହନୁମାନଙ୍କର ପାଦର ସିନ୍ଦୁର ଦେବା ପାଇଁ। ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଲଗାଇ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଆଗରେ ଲଗାଇ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି କରଜ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହା ସଙ୍କଟମୋଚନ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟକୁ ହରଣ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖୁଛି। ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବା କିମ୍ବା ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ ରଖିବା କିମ୍ବା ହନୁମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହିସବୁ କାମ କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ କିଛି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାଟି ସୁଝିଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମେ ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜାଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେମାନେ ହନୁମାନଙ୍କ ଫଟୋକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଜମାରୁ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ସାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଭଲ ଉପାୟ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ମନମତାନ୍ତର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କିଛି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପରି କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଯାହା ବି କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ ସେସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କର ପାଦର ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆଣି ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଲଗାଇବାକୁ କହିଲି, ଦେଖିବେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ରାଗ ହିଂସା ଏବଂ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚତୁର୍ଥ ନିୟମଟି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ତ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଘଣ୍ଟିର ତୋରଣ କିମ୍ବା ବଜାରରୁ ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ହେଉଥିବା ତୋରଣକୁ କିଣି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିଛି ପବନ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଘଣ୍ଟିଟି ଧ୍ୱନି ଦେବ। ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପବନ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଘଣ୍ଟିଟି ତାର ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବ ଯେ ଘଣ୍ଟିର ତୋରଣ ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ହେବ?
ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପବନ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ସେହି ପବନରେ ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଯାହା ବି କିଛି କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପଞ୍ଚମ ନିୟମଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ହଳଦୀରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଅଙ୍କନ କରିବେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କୌଣସି ଭଲ ଦିନରେ ଏହି ସ୍ୱସ୍ତିକକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଷଷ୍ଠ ନିୟମଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଢାଳରେ ଜଳକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 7 ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଅଙ୍କନ କରିବା ସହିତ ତା ପାଖରେ ଶୁଭ ଲାଭ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଜୋତା ଚପଲ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେବେ ବି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା ସେହି 7ଟି କାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେଇ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ।